नमस्कार दर्शक बंधु आज जुलाई 2 तारिख बुधवार आज दिन जाकर टॉप 10 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसंतु नजर पकेबा। देश विदेश आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपर यही चैनल माध्यम से आपको अनुरोध भिडियोटी को शेष जाए निश्चित देखिए। मात्र किछि समय मध्य जानीपर आज दिन संपूर्ण खबर हेले ता पूर्व वीडियो भल लगे वीडियो गोटे लाइक करी कमेंट करेंगे आउ तले थिबा सब्सक्राइब बटन को प्रेस करी पाखरे थिबा बेल आइकन को सेट करी नेबे आमर लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिया पई। तो एबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकेबा। आजिर प्रथम खबर आसुची आउ एक लघुचाप 24 घंटे उत्तर ओडिशा रे प्रबलरू अति प्रबल वर्षा। लघुचाप प्रभाव में सारा राज्य में वर्षा लगी रही बेले आगक आसुची आउ एक लघुचाप। जुलाई 4 रु 6 तारिख मध्य आउ एक लघुचाप संभावना रही नहीं आकलन कर पाणीपाग विशेषज्ञ। एपटे 24 घंटे उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र एने सूचना रखिछन्ति। लघुचाप एवं झारखंड दे गति करुछि जार प्रभाव में झारखंड में वर्षा लगी रही। जुलाई 6 रे आउ एक घूर्णिबल सृष्टि होबार संभावना रही। यार प्रभाव में उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबा सहित महानदी उपर मुंडे वर्षा अधिक हेबार बोली सूचना रही। एबे जारी रही लघुचाप वर्षार प्रभाव आसंता 4 तारिख जाए देखा मिल पारे। उत्तर पश्चिम में प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। नंबर 2 कमिला गैस दर मास आरंभ सस्ता है वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर। केन्द्र सरकार कमर्शियल सिलिंडर मूल्य में बड़ आश्वस्ति देइछन्ति। 19 किलोग्राम वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलिंडर मूल्य 85 टंका 50 पैसा ह्रास होइछि जहाँ आज लागू होइछि। तेबे 14.2 किलोग्राम घरोई एलपीजी सिलिंडर मूल्य रे कोनोसी परिवर्तन होई नै बा रेट कमी नै। नंबर 3 निजर व्यवसाय आरंभ करबाकू चाहुछन्ति एही योजना रे सरकार देउछन्ति 20 लाख टंका ऋण। निजर व्यवसाय आरंभ करबा स्वप्न देखुथिबा उद्यमी मानक पई भारत सरकारक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक सुवर्ण सुजोग आनिछि। एही योजना अधीन रे अणकुषि क्षेत्र रे कार्यरत छोट और सूक्ष्म उद्योगी गुडी को आर्थिक सहायता प्रदान करा जाउछि। पूर्वरु एही योजना रे सर्वाधिक 10 लाख टंकार ऋण मिलुथिला किंतु 2024 रे साधारण बजेट घोषणा अनुसार एहाकू वृद्धि करी 20 लाख टंका करा जाइछि। एही योजना अधीन रे ऋण नेबा पई कोनोसी जमी किंबा सुरक्षा देबार आवश्यकता नाही जहाँ एहाकू अधिक आकर्षणीय करूछि। नंबर 4 चलंता टैंक रु विषाक्त गैस लीक राजपथरे गाड़ी चलाचल बंद। ओडिशा झारखंड सीमांत 49 नंबर जातीय राजपथ जामशिला निकटरे मंगलवार एक अघटन सामना को आसीछि। चलंता टैंक रु विषाक्त प्रिफिलिन गैस लीक होइछि। एने स्थानीय अंचल भयर वातावरण खेली जाइछि। घटना पर जातीय राजपथरे गाड़ी चलाचल को बंद कर दिया जाइछि। घटनास्थल में प्रशासनिक अधिकारी पहुंची गैस लीक को किपरि रोका जाय परिबो से नै उद्यम जारी रखिछन्ति। अन्य पक्षरे कोनोसी अघटन को दृष्टि रखी दमकल बाहिनी को घटनास्थल में नियोजित रखा जाइछि। नंबर 5 धान किणारे स्वच्छता आनिबे सरकार। आगामी वर्षरु चाषींकर हेबो ई-केवाईसी। एथर धान किणारे रेकर्ड करिसेंति सरकार। एहा छडा एमएसपी बुद्धि पड़ोशी राज्यर चाषी को ओडिशा प्रति आकृष्ट करिछि। तेणु मिलर्स पड़ोशी राज्यରୁ धान आनी ओडिशा रे बिकिछन्ति। फଳରେ କିଛି ଚାଷୀ ଧାନ ବିକି ପାରି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସରକାର ଆଗାମୀ ବର୍ଷଠାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ई-केवाईसी କରିବେ। ନମ୍ବର 6 ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା। ମାଲକାନଗିରିରେ ଜୀବନ ନେଲା ମ୍ୟାଲେରିଆ। ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟରେ ଏବେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭୟ। ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ମଟାପକା ସେବାଶ୍ରମର 6ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ରୋହିତ ମାଡାମୀ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ରୋହିତ ମସ୍ତିଷ୍କ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଡ଼ାମ୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହଟସ୍ପଟ ପାଲଟିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା। କୋରାପୁଟର ଲମତାପୁଟ ବନ୍ଧୁଗାଁ ନାରାୟଣପାଟଣା ଦଶମନ୍ତପୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ପଟାଙ୍ଗୀ ଓ ବେପାରୀଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ। ନମ୍ବର 7 ଆଜିଠୁ ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ବନ୍ଦ। ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ମନା। ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ତେଲ। ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇଫ ଭେହିକଲ ଅଧୀନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇସାରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜବତ କରାଯିବ। ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇଫ ଭେହିକଲ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କାଟିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବିଭାଗ ଦିଲ୍ଲୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି। ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରିବା
ଲାଗି ଅଟୋମେଟିକ୍ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ରାକିଗ୍ନେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି ମେସିନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିବ। ନିୟମ ଅମାନ୍ୟ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଗାଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜବତ କରି ନିଆଯିବ। ନମ୍ବର 8 2025 ଜୁଲାଇ ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଜୁଲାଇ ପାଇଁ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପୁଣି ଥରେ ଖବରରେ ରହିଛି। ଜୁଲାଇ ମାସରେ କେଉଁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିପାରେ ତାହା ବାବା ଭେଙ୍ଗା ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପାଗ, ରୋଗ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ବାବା ଭେଙ୍ଗା 2025 ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାବା 2025 ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ମାନବକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ବାବା ଭେଙ୍ଗା ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ ଏବଂ ଜଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିନାଶର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷୀ ଅନୁସାରେ ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ 7 ଜୁନ୍ରୁ 28 ଜୁଲାଇ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ। ନମ୍ବର 9 ଖରାପ ସିଭିଲ୍ ସ୍କୋର କାରଣରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି। ଖରାପ ସିଭିଲ୍ ସ୍କୋର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେବେ ସିଭିଲ୍ ସ୍କୋର ଖରାପ ଥିଲେ ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନିକଟରେ ପି କାର୍ତ୍ତିକେୟ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଯୁକ୍ତି ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କାର୍ତ୍ତିକେୟନ SBI ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସିଭିଲ୍ ସ୍କୋର ଖରାପ ଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିନଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ SBIର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ବଢ଼ିପାରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଅଡୁଆ। ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାଶରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଦେବେ ଏତଲା। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଗତ ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍ AI-171 ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ବିମାନ ନିର୍ମାତା ବୋଇଂ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ଅଦାଲତରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପରିବାରମାନେ ଅଧିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଖବର ମୁତାବକ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଲଣ୍ଡନ ଯାଉଥିବା ବୋଇଂ 787 ଡ୍ରିମ୍ ଲାଇନର ଟେକ୍ଅଫ୍ ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପରିସରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 42 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଓ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ମେଡିକାଲ କଲେଜର ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା 34 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 181 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଏବଂ 52 ଜଣ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟର ନାଗରିକ ରହିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ପାଇପାରିବେ।